Sojal. So at this point, so this point is actually fixed. So at this point, you will be having what you will be having? You will be having a horizontal reaction force. So as I had told you, so once since you don't know where it will be actually which direction it will be acting, so it's better that wherever is your x and y axis aligned, so in that direction you take the things actually. So this is the x direction and this is the y direction. So in the positive x direction I am taking RH, and in the positive y direction I am taking the vertical reaction R. So this is the point O actually. So just let's RH and RB. So only one fixed point is there. So no need to worry. So there is a point A actually. So at the point A you are having a vertical force upward. So this is 1.4 kilonewton. What else? There is a point B. So at this point B you are having a moment. So a momenta, this is given to be 15 kilonewton meters. And what else? So at this point, so this is the point C, the final point C. So at the point C, you are having a force of, so এই ফোর্সটা কত বলেছে? So this force is 3 3 kilonewton. kilonewton inclined at an angle of 30 degree. So this angle is given to be 30 degree. So now you have to find out all the unknowns actually. So in this case actually, so you have to write down the equations of equilibrium. So what are the equations of equilibrium? So one will be sigma fx is equal to 0. So I will be taking, say, the this side actually, the positive x-axis I will be taking as positive, and then I have to put sigma fy is equal to 0. So this will be my positive, and moment balance. So I have to put moment at any point that should be equal to 0, and always the anti-clockwise moment I will be taking as positive. So let's first try with fx is equal to 0. So in the x direction, what are the forces? So you can see that RH is in the positive x direction. So you will be having RH, and this is minus 3 sine 30. So this will be having two components. So this one and this one. So in this direction, so this is 30 means this is 30. So this one is actually 3 cos 30 degree, and this one is actually 3 sine 30 degree. So you can write RH minus 3 sine 30 degree, that is equal to 0. So if you can calculate from here, so this is actually 3 kilonewton. So it will come out to be 1.5 kilonewton or 1.5, 1.5 kilonewton or 1500 newton. So the next one is actually sigma Fy is equal to 0. So in the vertical direction, we are having RV positive. So RV is positive. What else? So this one is also positive, plus 1.4. So this is plus 1.4. So 1.4 is in kilonewtons actually. So RV will come out to be in kilonewton. ঠিক আছে? And what else? Last thing is vertically you are having minus 3 cos 30. So this is minus, আচ্ছা ওয়েটটাও দেওয়া আছে, ঠিক আছে? So there is a weight of the body is also given. So the weight of the body is actually 500 kg, ঠিক আছে? So 500 kg force is there, so that will be acting at, so এই যে total length আছে, so the total length is 1.2, 1.8, 1.8. So this is 1.2, রেখার আর জায়গা থাকেনি. So this is 1.2, this is 1.2, and this is 1.8. Correct? So এইখানে ধরো পুরো এটা তো কমপ্লিটই হয়নি, তোমরা তো বলবে যে এখানে there is the weight of the body that has to be taken into count. So এটা কত হচ্ছে total length? Total length is coming out to be 1.8 plus 1.8 plus 1.2. That 4.8. means, huh? 4.8. 0.8. 4.8. তার মানে half এ it will be there. So half মানে 2.4. 2.4. So 2.4 মানে you can understand it will be at this point. এটা পুরোই ভুলভাল হয়ে গেছে, দাঁড়াও, এটা তো বি আর এ এর মাঝে দাঁড়াও দাঁড়াও, এইখানে তোমার this is the beam,
একটু ছোট করে আঁকি, এখানে অনেকগুলো ফোর্সেস আছে। So this is RV. In this direction, you are having RH. So at the point A, this is the point A. You are having a force of 1.4. So A distance টা. So so এই যে এখানে B point টা আছে. So the B point is somewhere here. So 2.4 will lie in between these two forces actually. ঠিক আছে? So here actually you will be having one point. So here the weight of the body will be acting, which is actually 500 into 9.81 divided by 1000 kilonewton. So this is the weight of the body that should act from this point. This is the point B. You are having the moment which is given 15 kilonewton meter, and here you are having the point C. C te you are having a force. This one is actually 3 kilonewton, and A inclination is 30 degree. So let's write out the dimensions. So eta, this was 1.2. So 4.8 means, so the weight will be at 1.2, so that this total is 2.4. So এখানে আর কতটা বেঁচে থাকছে? This was 1.8, so this remaining will be 0.6. আর B to C, the distance is 1.8, I think. Clear? Now it is okay. Yes, sir. So ওয়েটটা আমরা নিতে হবে, so we have to take the weight into account. So weight is downward, so that is why, so we have to write it as 500 into 9.81 divided by 1000 আর কি থাকছে, and you are having this force, so air, so this component will be there, so this is actually downwards actually, so it will be negative, so minus 3 cos 30 degrees, so it is in kilonewton itself, that is equal to 0. So if you could simplify this one, so you will get the answer to be 6100 newtons. So no one has got this answer. So the final one is, so whenever you are told about this problem, so you can understand that whenever there is a fixed point actually, so that will be having a reactive moment also. So there will be a reactive moment being set up at this point. So let us call that reactive moment to be m0. ঠিক আছে? So the direction of m0, we have taken it to be anti-clockwise, since we are actually working anti-clockwise, since we have taken it to be positive. So we are taking a reactive moment at the fixed point. So whenever you are having a fixed point actually, you will be having reaction forces as well as reactive moments. So that reactive moment also we have to calculate. So in order to calculate that reactive moment, so what we have to do is we have to calculate the moment and set it to 0. So what are the moments at the point O? So at the point O, there is a moment m0. This is the reactive moment. So this is not 0. ঠিক আছে? There is a reactive moment m0 at the point O. And what else? So the moment for this force is 1.4 into 1.2. So this is anti-clockwise. So plus 1.4 into 1.2. Then আর কি আছে বলো? এই ফোর্সটার জন্য W into 2.4. So this is negative. This is clockwise. So minus W. So W is actually 500 into 9.81 divided by 1000 into 2.4. This is negative. This is anti-clockwise. What else? There is a moment itself at this point. So this is anti-clockwise. So directly we can add that one. So this is plus 15. Acha, what else? আর এই ফোর্সটা আছে, সো এই ফোর্সের দিস কম্পোনেন্ট, সো দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি টু ফোর্সেস, সো এইখানে তুমি এটাকে আঁকো, ইউ ড্র দ্য ফোর্সেস হেয়ার, ঠিক আছে? ধরো আমি এখানে না এঁকে, লেট আস ড্র ইট হেয়ার in order to make you understand. So what I could do is এটা মুছে ফেলো, জাস্ট rub this one off. এইখানে তো ফোর্সটা আছে, তো ধরো আমি এটাকে একটু এক্সটেন্ড করে নিচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য 3 কিলোনিউটন ফোর্স, তাহলে ইট উইল বি হ্যাভিং টু কম্পোনেন্ট। সো দিস ইজ ওয়ান কম্পোনেন্ট, দিস ইজ ওয়ান কম্পোনেন্ট। সো এই কম্পোনেন্টটা কত হবে? সো অ্যাঙ্গেলটা কি ছিল? দিস ওয়াজ 30 অ্যাকচুয়ালি, আই মিন দিস ওয়াজ 30, তাহলে এইটা 30 হলে এইটা 30। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 3 cos 30 degree vertical, and this is 3 sin 30 degree. So you can understand that this 3 sin 30 degree, it actually passes through the point O itself. So that is why this force will be having no contribution to reaction.
sorry, it will be having no moment being set up at the point O, because 3 sine 30 force that actually passes through the point O itself. So only the force 3 cos 30 degree that will be having a reaction at the point O. Only the force 3 cos 30 degree that will be having a reaction at the point O. Clear? Yes, sir. Sir, clear. Anyone who is having problem in understanding this one? Then I will repeat. I mean, so the moment due to this force is actually clockwise. 3 cos 30 is a clockwise moment at the point 2. So you will be having minus 3 cos 30 degree into the total distance you have to 4.8. take. So that is 4.8. So now everything you put it to 0. So from there you have to calculate m0. So just calculate what is the value of m0. That is 7.6. 7.6 kilonewton. 7.56 kilonewton, or you can write it as 7560 Newton meter. So it will be actually CCW. So it's positive. So it's a positive moment. So that is why it's a counterclockwise moment. So you have to mention that it's a counterclockwise moment as per our sign conventions. Clear? Yes, sir. Yes. Anyone? Any doubts? You may ask. Else I will be moving to the next problem. Sir, in force calculation, the 15 kilonewton meter moment at the center would not affect in force calculation. Okay, I'm going back to that one. একটু দাঁড়াও আমি বুকটা খুলে নিই একবার। আচ্ছা, next তোমরা I will be clearing your doubt now. এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি একটা প্রবলেম করতে দিয়ে দিই। I will be doing that one. I will let others start so that we can have a discussion. আমরা সব প্রবলেমই করব, নাথিং টু ওয়ারি। আজকে আমরা এই ধরনের প্রবলেমে যেহেতু আমরা কনসেন্ট্রেট করেছি, সো ইউ ট্রাই প্রবলেম নাম্বার 3.16। ঠিক আছে? I hope I wouldn't be able to complete this one at in the class. So when this is your homework as well, আমি যেটুকু পাচ্ছি up to which I could do, I will be doing. After that, the remaining part will be your homework. 3.16 you start doing. হ্যাঁ বলো, now বলো কি প্রবলেম তোমার? স্যার ওই যে মাঝখানে একটা টর্ক মানে মোমেন্ট দেওয়া ছিল 15 কিলোনিউটন মিটারের, ওটা কি ফোর্স ক্যালকুলেশনে আমরা কনসিডার আসবে না? ওর কোনো না, যখন আমরা ফোর্স ব্যালেন্স করব তখন আমাদের তো মোমেন্টের কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, আমরা তো এম তো ওটা। ঠিক আছে, যখন আমরা মোমেন্ট করব, when we'll be balancing moments only, then moment contribution has to be taken into account. But when we are only doing but when you are only working with কি বলবো ফোর্সেস, সো ফোর্সে তোমার মোমেন্ট ব্যালেন্স করার দরকার নেই, কিন্তু মোমেন্টের সময় আবার ফোর্সের মোমেন্ট গুলো নিতে হবে। ঠিক আছে? So anything else you want to ask me regarding this problem? স্যার বলছি যে যেটা ওয়েটটা ক্যালকুলেশন স্যার ওইটা তো 500 কেজি ছিল স্যার, তো 1000 দিয়ে ডিভাইড কেন করলাম আবার? হ্যাঁ, ওগুলো তো সব কিলো নিউটনসে আছে। তো মানে তোমার ওয়েটটা যখন তুমি ক্যালকুলেট করছো, সো when you are calculating everything, so এটা তোমার 500 কেজি ছিল তো, so when you make it 5 into 9.81, it comes out in newtons actually. কিন্তু other all the things are in kilonewton. So whatever are the values given, so এটা দেখো kilonewton, this force is in kilonewton, so this 3 was in kilonewton, তাহলে everything in this equation is in kilonewton. So that is why I have divided it by 1000 to make it in kilonewton. ওকে স্যার, ওকে ঠিক আছে? বা এলস হোয়াট ইউ কুড হ্যাভ ডান ইজ এগুলোকে সব নিউটনে করে নিতে হতো, এইগুলোকে 1.4 মানে 1400 করে নিতে হতো, 3টাকে 3000 করে নিতে হতো। সো ইউ ক্যান মেক ইট ইন নিউটন এন্ড ডু দ্য ক্যালকুলেশন অলসো। সো জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি we have converted everything into kilonewton. So that is why, since when you are doing this one, so this one up to this was in newton, when you divide it by 1000, this actually gets converted to kilonewton. Clear? Yes sir. Hello? Yes sir, yes sir. Anything else? স্যার বলো। একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল বইতে যে মোমেন্ট অ্যাট পয়েন্ট সি, এবার যেখানে ফোর্সটা লাগছিল সেটা হচ্ছে পয়েন্ট এ, তো এবার যদি আমি পজিশন ভেক্টরটাকে আর সি এ ধরি বা আর এসি ধরি, মানে জাস্ট প্লাস মাইনাসের পার্থক্য হবে, তাহলে কি দুটো সেম ধরা হবে নাকি মানে একটা ভুল হয়ে যাবে? অপোজিট চলে আসবে, মানে তোমার এইখানে ধরো এইখানে ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে, সো দিস ইজ ইওর ফোর্স, আর তুমি এটাকে ক্যালকুলেট করতে চাইছো এট দিস পয়েন্ট ও সে সাপোজ। সো ইউ হ্যাভ টু, সো যখন ইউ রাইট দ্য ইকুয়েশন, দিস শুড বি আর ও এ, নট আর এ ও।
সো যেইখানে তুমি ক্যালকুলেট করতে চাইছো, সো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও ওয়্যার ইউ নিড দ্য মোমেন্ট. So this is the position vector O to A. So what is the distance of the point where the force is acting from this point O? So you have to always take ROA, never RAO. আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে? বুঝতে এই পেরেছি। হ্যাঁ, ডাইরেকশন থ্যাংক ইউ ভেক্টর স্যার। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি। সো আমি এটাকে বারবারই বলার চেষ্টা করেছি যে আর ও এ তোমাকে সবসময় নিতে হবে, নেভার আর এ ও। সো সিন্স মানে কি বলবো, মানে পজিশন ভেক্টর অফ দি পয়েন্ট এ ওয়্যার দ্য ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং উইথ রেসপেক্ট টু দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ইউ, মানে দিস ইজ ইয়োর পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য মোমেন্ট। ঠিক আছে, পয়েন্ট অফ হ্যাঁ ইন্টারেস্ট বা স্যার। value, হ্যাঁ এখানে আমার মোমেন্টটা দরকার, m0 is needed, m0 is হুম, here and force is acting here, so you have to always take ROA, never RAO. opposite টা নিলে কিন্তু it will be giving you a different answer বা হুম, rather the negative of that one, এইরকম হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হুম, ঠিক। সো এই প্রবলেমটাতেও দেখো সিমিলার প্রবলেম। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো বলো, শুনতে পাচ্ছি। স্যার বলছি ওই পয়েন্ট মানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে হুম ওই দা এক্স অ্যাক্সিসে উইচ পয়েন্ট আর ওয়াই অ্যাক্সিসে উইচ পয়েন্ট যেখানে মোমেন্ট গুলো জিরো হচ্ছে হুম 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 ওইরকম একটা প্রবলেম ওইখানে করিয়েছি আমি। এক্স আই ক্যাপ পজিশনটা আর ভেক্টরটা তো এক্স আই ক্যাপ হবে আর ওটা তো মানে ফোর্সের কম্পোনেন্টটা তো এফ ওয়াই কম্পোনেন্টটা নিচ্ছে কেন এখানে মানে ধরো ওটা আমি জিরো মানে আমার প্রবলেমটা এখনো ওপেন নেই, যাই হোক। সো এনি আরবিট্রারি কেস আমি ধরে নিচ্ছি, ধরো এরকম এক্স ওয়াই ছিল, তুমি আমরা কি করেছি, ধরো আমাদের একটা ফোর্স সিস্টেম দিয়েছে, তাহলে ইনিশিয়ালি আমাকে আর ভেক্টরটা বের করতে হবে। নাও উই আর নিড টু নাও দ্য কোয়েশ্চেন উইল বি ফাইন্ড আউট 2 পয়েন্টস অন দি এক্স অ্যান্ড দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়্যার কি কোয়েশ্চেনটার টার্মটা আমার মনে নেই। ঠিক আছে, এক্স অ্যান্ড মানে যেখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসে যেখানে কাট করছে অ্যাকচুয়ালি এটাই বের করার ছিল, তাই তো? মানে m0টা বের করতে হতো, লাইক mo-টা উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট, তাই তো? আই থিঙ্ক এইটাই ছিল। সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট 2 পয়েন্টস ওয়্যার ইট কাটস দ্য এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, তাই কি? স্যার মানে জিজ্ঞেস করছিল যে মানে আর তোমার এর কোয়েশ্চেনটা কি বলো? হ্যাঁ স্যার এরকমই হ্যাঁ হ্যাঁ, তো তুমি কি কোয়েশ্চেনটা করছো একটু বলো। তো এইখানে আমরা কি কোয়েশ্চেনটা করেছিলাম যে যেটা ধরো, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মোমেন্ট একটু লিখে নিই, তাহলে আর তোমার প্রবলেমটা আমার বলতে সুবিধা হবে। সো এখানে জেনারিক থিংটা আমি লিখে নিই, জাস্ট লেট মি রাইট ডাউন দ্য জেনারিক থিং ফর দিস ওয়ান। সো এইখানে m0টা তুমি যদি if you want to get from this point, so any of these point can be used to calculate the moment at O. Since every point actually, the point A, the point P, the point Q, they actually lie on the line of action of the force. So either you can write it to be ROA cross vector R, that should be equal to ROP cross vector R, that should be equal to ROQ cross vector R. হ্যাঁ তুমি এবার বলো। সো এই ROP টা তোমার অ্যাকচুয়ালি xi হয়েছিল, আর এইটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ক্রস তোমার ভেক্টর আর করতে হবে, আর এই ক্ষেত্রে তোমাকে ওয়াই জে ক্যাপ এসছিল, এটাকে ক্রস ভেক্টর আর করেছিলাম, দিয়ে সবকটাকে আমরা ইকুয়েট করেছিলাম। হ্যাঁ, নাও হোয়াটস ইওর কোয়েশ্চেন? স্যার তার মানে যদি ক্রস আর করছি আরটা তো এক্স আই ওয়াই কম্পোনেন্ট আছে তো আই হ্যাঁ এ কম্পোনেন্টটা তো জিরো হয়ে যাচ্ছে তো ওয়াই এর হ্যাঁ হ্যাঁ সাথে হ্যাঁ করে জিরো পাবো কি করে মানে এক্স টাও তো জিরো না ওয়াইটাও তো জিরো না কি বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না। স্যার মানে মানে বলছি যে আচ্ছা তুমি এক্স যেটা আই বলছো ক্যাপ ঠিক আছে আছে, ধরো তোমারটাই আমি করে নিচ্ছি। মানে একটু আরবিট্রারিলি কোয়েশ্চেনটা করেছে তো সেই জন্য আমাকে একটু লিখতে হচ্ছে জাস্ট। মানে এইখানে তোমার তো এটা ধরো, ধরো তোমার এটা এক্স আই ক্যাপ এলো, তো একটু ধরো হ্যাং করছে ক্রস, তোমার এখানে ধরো আর এর একটা কিছু থাকবে, ধরো ইট শুড বি আর এক্স আই প্লাস আর ওয়াই জে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ধরো তোমার মোমেন্টটা আছে, ইউ নো দিস মোমেন্ট ভ্যালু এম এক্স আই প্লাস এম ওয়াই জে ক্যাপ। হ্যাঁ, তো এবার তোমার কোয়েশ্চেনটা কি, এখানে তুমি জিরো কেন হবে, এটা তো ক্রস প্রোডাক্ট না, এখানে তোমাকে ক্রস প্রোডাক্টটা করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, বা রাদার সরি আই ক্রস আই করলে জিরো হয়ে যাবে, তাই তো? আর তোমার আই ক্রস জে করলে কি, মানে তোমার আই ক্রস কোয়েশ্চেনটা জে আমি ঠিক করলে তো বুঝতে কে পারছি না। একটা পাবো মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি তুমি এক্স আর ওয়াই কে ক্যাপ পাবে, হ্যাঁ দ্যাট শুড বি তাহলে ইকুয়াল এটা টু, ইজ ইকুয়াল টু জিরো করো হ্যাঁ এটা ইজ ইকুয়াল টু জিরোর সাথে ইকুয়েট করবো জিরো না, জিরো না, এটা আমি ভুল লিখেছি, এই মোমেন্টটা তো অ্যাকচুয়ালি হবে, ইট শুড বি সামথিং এম কে ক্যাপ, তাহলে এই এম কে ক্যাপের সাথে এটাকে ইকুয়েট করতে হবে। সো এই এম এক্স আর ওয়াই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এম হবে। তো এইভাবে এটাকে তো আমরা করেছিলাম, মানে কি বুঝতে পারছি না, এক্সটা এখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এখানে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল যে এখানে মোমেন্টটা মানে এক্স আর ওয়াই পয়েন্ট গুলো বার করতে হবে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসে
যেখানে মোমেন্টটা জিরো হয়ে যাবে। হ্যাঁ তো ওই এম কে ক্যাপটা তো জিরো করব। জিরো করবো। না না স্যার, জিরো করবো না, কারণ আমরা তো এখানে ও এর অ্যাবাউট এটা ক্যালকুলেট করছি। পি এর অ্যাবাউটে যদি ক্যালকুলেট করতাম তাহলে জিরো করতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমরা জিরো নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনি ওই আগের দিন জিরো করিয়ে দিয়েছিলেন। ও তাহলে আমি তাড়াহুড়ো কিছু একটা ভুল লিখেছি, ওটা একটু আমাকে হ্যাঁ দেখে স্যার। নিতে হবে তাহলে। জিরো হবে না অ্যাকচুয়ালি, এটা আমাদের মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করতে হবে, মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে। আচ্ছা আমি আই এম জাস্ট টেকিং এ পিকচার ফ্রম মাই নোটস এন্ড আই এম সেন্ডিং দ্যাট ওয়ান অ্যাক্রস। ঠিক আছে, তোমরা একটু দেখো। দেখি দাঁড়াও, স্যার হাতের কাছে যদি পাই। 27টা বোধহয় এটা ছিল। হ্যাঁ এটা বোধহয় 2/27 ছিল। মানে এটা কি আমি যেটা একটা কোশ্চেন পেপার থেকে করিয়েছিলাম নাকি একটা প্রবলেম না, বই থেকে? স্যার আপনার বই এইটা থেকে। বই থেকে বই করিয়েছিলাম। থেকে প্রবলেম নাম্বারটা একটু বলো তো চট করে। 227। 227, 227 দেখছি দাঁড়াও, যদি হাতের কাছে পাই আমি এখনই ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 225, 26, 27টা নেই তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আর ওই প্রবলেমে তো এখন অনেকখানি সময় লেগে যাবে। আমি ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট আফটার দিস ক্লাস আমাকে একটু সিআর রিমাইন্ড করো, আমি ছবি তুলে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা একটু হোয়াটসঅ্যাপে এটাকে একটু, তাও দাঁড়াও একটা সেকেন্ড দাঁড়াও। 227 তো 36 অব্দি এসছি। আসলে সব এক জায়গায় করা নেই তো, এরকম করে বললে একটু মানে টাইম লেগে যাবে খুঁজতে। 227, ঠিক আছে, আফটার দিস ক্লাস আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমাকে একটু সিআর কে জাস্ট বলো যে আমাকে একটু ওই প্রবলেমটার নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে। ঠিক আছে, আমি প্রবলেমটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট আফটার দিস ক্লাস আই উইল সেন্ড। ওকে স্যার আগের প্রবলেমটা একটা ডাউট ছিল। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার আগের প্রবলেমটায় আরভি বার করার জন্য সিগমা এমবি ইকুয়াল টু 15 করতে পারতাম। আগে প্রবলেমটা মুছে ফেলেছি এখানে। হ্যাঁ বলো, আগে প্রবলেম করতে গেলে আরভি বার করার জন্য সিগমা এমবি ইকুয়াল টু 15 কিলো নিউটন মিটার। এমবি ইজ ইকুয়াল টু 15। হ্যাঁ কেন? স্যার, বিয়ে তো মোমেন্ট 15 কিলো নিউটন মিটার দেওয়া ছিল। না না, মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি না ওইটা করতে পারবে না, কারণ তোমার তো এখানে একটা রিঅ্যাক্টিভ মোমেন্ট আছে, সেটা তো তোমাকে নিতে হবে। তোমার ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা যখনই তুমি আঁকছো, এম জিরোটা ইট শুড বি টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট। সো ডাইরেক্টলি তুমি ওই মানে এম, মানে তুমি ওই এই দুটো ব্যালেন্স করে দিচ্ছ, মানে কি তুমি ধরে নিচ্ছ যে কোনো এম এ কোনো মোমেন্ট নেই। ঠিক আছে, মানে ইউ আর এমনি তো অ্যাকচুয়ালি আরভি মোমেন্টটা আছে, মানে আরভির জন্য। কোথায় আরভির মোমেন্ট আছে? ওতে স্যার, ওতে। আর ভি এর মোমেন্ট তো থাকবে না, আর ভি তো ওইখানে তো ওই পয়েন্টেই তো আর আর এক্স আর ওয়াই আছে। আচ্ছা এই যে তোমার, দাঁড়াও, তোমার জিনিসটা কি ছিল, আমি জাস্ট যেটাতে তোমার কনফিউশন সেটা আমি আঁকছি। সো আই এম ড্রয়িং দিস ওয়ান। সো হেয়ার দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ও, হেয়ার ইউ আর হ্যাভিং কি ছিল আমি ভুলে গেলাম, আর ভি এন্ড ইউ আর হ্যাভিং আর এক্স। সো এইটার তো কোনো মোমেন্ট থাকবে না, এটারও কোনো মোমেন্ট থাকবে না, বিকজ দে আর পাসিং টু দ্য পয়েন্ট ও ইটসেলফ। এটাই জিজ্ঞেস করছো? না স্যার, আমি বি এর অ্যাবাউটে মোমেন্টটা করছি যে সিগমা এমবি ইকুয়াল টু 15 সিগমা এমবি। স্যার বি যেখানে ছিল না, বন্ধ করে ফেলেছি, এখানে একটা পয়েন্ট বি ছিল যেখানে একটা 15 ছিল মোমেন্ট, তাই তো? সো হ্যাঁ স্যার, ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট 15, সিগমা এমবি ইজ ইকুয়াল টু 15 কিলো নিউটন মিটার। 15, তাই তো? তো হ্যাঁ এটা করলে তো অ্যাকচুয়ালি ইউ আর মিসিং দিস মোমেন্ট। হ্যাঁ, এই মোমেন্টটা তুমি মিস করে যাবে। সো আনলেস ইউ, মানে এইটা আনলেস ইউ ফাইন্ড আউট ব্যালেন্স দ্য মোমেন্ট অ্যাবাউট দি পয়েন্ট ও, কারণ যেইখানে অ্যাকচুয়ালি তোমার ম্যাক্সিমাম আননোনস আছে। সো এট দি পয়েন্ট ও ইউ আর হ্যাভিং 3 আননোনস। সো এখানে সিগমা এমবি ইজ ইকুয়াল টু, when you write is that is equal to 0, and you write all the moments as well, and plus you have to take this m0 into account. That should be equal to 1.5. So this m0 is actually unknown to you. So this will be actually a wrong answer. But if you take sigma m is equal to 0, but if you calculate the moments at the point O actually, so since m0 is m0 and you are taking this point itself, so এইখান থেকে তুমি m0 টাকে just নিয়ে টোটাল প্রবলেমটা করতে পারছো। বুঝতে ওকে পেরেছো? স্যার, হ্যাঁ ঠিক বুঝেছি। So apply the moment at the point we are at the point where you are having the maximum number of unknowns.
ঠিক আছে, যেখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আননোনস আছে, সো এই কেসে ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য ফিক্স পয়েন্ট ও দ্যাট ইজ হ্যাভিং দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আননোনস, সো ওইখানেই তোমাকে মোমেন্টটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এই Okay, পরের প্রবলেমটাও শর্ট অফ সিমিলার প্রবলেম, সো এইখানে অ্যাটলিস্ট তোমার ডাউটটা হয়তো কিছুটা ক্লিয়ার হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি আই কুডন্ট গেট ইউর ডাউট বিকজ আই হ্যাড অলরেডি মানে রাবড অফ দ্য প্রবলেম, সেই জন্য হয়তো আমি একটু কনফিউজড হয়ে গেছি। সো এইটা একটু বড় করেই আঁকতে হবে কারণ এটা আরো বড়, মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো আলাদা আলাদা বডি আছে, ঠিক আছে। সো ইউ আর হ্যাভিং জাস্ট আলাদা বডি না, ইটস এ টোটাল ওয়ান থিং, মানে ইন্টারকানেক্টেড থিং, অসুবিধা নেই। সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি সো দেয়ার ইজ আ সাপোর্ট হেয়ার, so you will be having two reaction forces. So at the point A, so let this be R vertical, and in this direction you will be having a R horizontal. So x and y টা কিভাবে দিয়েছে দেখো, so x and y টা এই কেসে দিয়ে দেয়নি, so the x and y axis are not given. So let us assume that this is the x axis and let us assume that this is the y axis, ঠিক আছে, বা O is the origin actually. So this is the coordinate system that we are assuming. So this is x, this is y, and the origin is at this point O. ঠিক আছে, নেক্সট ইজ হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস অল আর দেয়ার। সো এইখানে একটা ফোর্স আছে, আই ফিল যে এ তে একটা ফোর্স আছে, সো এ ইজ সামওয়্যার হেয়ার, সো এইখানে ইউ আর হ্যাভিং আ ফোর্স দ্যাট ইজ 3 কিলো নিউটন। আর কি আছে বলো, ওয়েট অফ দি বডিটা অ্যাক্ট করবে, সো ওয়েট অফ দি বডি ইজ দ্য বডির ওয়েট হচ্ছে 50 কেজি পার মিটার, ঠিক আছে। সো পার মিটার ইট ইজ 50 কেজি, so the total mass actually you have to calculate, so either you can calculate the total mass and then find out. So এইখানে যেহেতু it's a carved element, so let's calculate the mass for the part O. এটাকে একটা নাম দিয়ে দাও, ঠিক আছে, এইটাকে just name this one to be D, so name this point to be D, ঠিক আছে। So you calculate the weight of the part OD and then you calculate the weight of the part OC, and then wherever are there midpoints actually, from there you can assume the weight to be অ্যাক্টিং অ্যাকচুয়ালি। তাহলে ওডি পার্টের ওয়েটটা কত হবে, তাহলে এইটার তোমার লেন্থটা কত আছে দেখো, দিস লেন্থ ইজ গিভেন টু বি 1.8 মিটারস, আর এই লেন্থটা তোমার দেওয়া আছে হচ্ছে কত, আচ্ছা এই লেন্থটা কত 0.6 দেওয়া আছে, এই লেন্থটা হচ্ছে 0.6 0.6 মিটার, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই টোটাল লেন্থটা কত হচ্ছে 1.8 প্লাস 1.6 মানে 2.4, তাহলে 2.4 মানে এটা হচ্ছে তোমার দেখো হাফ হলে 1.2 হবে, সো 1.2 তে তোমার ওয়েটটা অ্যাক্ট করবে, সো এট দি হাফ দি লেন্থ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়েট অফ দি বডি শুড বি অ্যাক্টিং, সো দ্যাট শুড, দেখো এগুলো সব বাকিগুলো আবার সেই তোমার কিলো নিউটনে দেওয়া আছে, সো এভরিথিং ইজ গিভেন ইন কিলো নিউটন, সো দ্যাট শুড বি, তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য ওয়েট অফ দি পার্ট OD, সো দ্যাট উইল বি 50 ইনটু 1.2.4, ঠিক আছে। টোটাল লেন্থ মানে এইখানে তোমার যে ওয়েটটা বলছে, সো দিস ইজ ধরো ওয়েটটা মানে ইফ আই রাইট ইট এট স্মল ডাব্লিউ, সো স্মল ডাব্লিউ ইজ অ্যাকচুয়ালি 50 কেজি পার ইউনিট মিটার, মানে পার ইউনিট মিটার ইউ আর গিভেন দ্য ওয়েট অফ দি থিং অ্যাকচুয়ালি। সো এইখানে ফর দি পার্ট OD, তাহলে ওয়েট অফ দি পার্ট OD দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু 50 ইনটু হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দি পার্ট OD, ইট ইজ 1.8 প্লাস 0.6 মানে 2.4, so this is the weight of the part OD. Similarly, what will be the weight of the part DC? So the DC will be 50 into what is the length of the part DC? The length of the part DC হচ্ছে দেখো 0.6 plus 0.6, so that is actually 1.2, ঠিক আছে। So what is the weight? So the weight is 50 into 2.4, so this is the weight into 9.81, ঠিক আছে। দাঁড়া একটু পাশে লিখি, তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা কটায় শুরু হবে, হয়ে যাবে 11টায়, তাহলে আমাকে করতে হবে, সো ইট ইজ 9.81 ডিভাইডেড বাই 1000, সো দিস ইজ দ্য কিলো নিউটন ফোর্স। আচ্ছা, এ তে তোমার কি ফোর্স আছে 3 কিলো নিউটন, হয়ে গেল। হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট অফ দি পার্ট ডিসি, সো এট দি পয়েন্ট ডিসি দেয়ার ইজ দ্য ওয়েট, সো ওয়েটটা কত হবে, সো ওয়েট উইল বি 50 ইনটু হোয়াট ইজ দ্য ওয়েট 1.2, দিস ইজ কেজি ইনটু তোমার হ্যাঁ into 9.81 divided by 1000, so this actually is the weight of the body